મિત્રો? Last time we can study about some reaction intermediate like carb cation. Now we can start the new reaction intermediate which is free radical. Clear? What is free radical? How it can be generated? What is its characteristics? What's its stability order? We can discuss in this lecture. Clear? First of all, what is free radical? Free radical may be defined as an atom or group of atoms having an odd or unpaired electron. कोई एक एटम अथवा तो कोई एवी स्पीसीज કે જેની આગળ અનપેર્ડ અથવા તો ઓડ ઇલેક્ટ્રોન પ્રેઝન્ટ હોય તો એને ફ્રી રેડિકલ કહી શકાય. It is known as free radical. Clear? So how it can be generated? First of all, we can say that it can be generated by homolysis of the bond or homolytic cleavage of the bond. Clear? Heterolytic cleavage થાય તો રેડિકલ ની જગ્યાએ આયન્સ જનરેટ થાય. ધારો કે heterolytic cleavage થાય તો પોઝિટિવ અને નેગેટિવ આયન ક્રિએટ થાય. homolytic cleavage થાય, homolysis થાય તો free radicals generate થાય. What do you mean by homolysis? Homolysis means that if this atom and this atom have the same electronegativity near about, like hydrogen, X may be hydrogen. Clear? So the partnership, electron partnership જે ઇન્વોલ્વ છે બેમાં બોન્ડની અંદર જે બે ઇલેક્ટ્રોન છે બે ઇલેક્ટ્રોન હવે પોતપોતાના એટમ ફરીથી લઈ લેશે એટલે કે એક ઇલેક્ટ્રોન આ બાજુ શિફ્ટ થશે એક ઇલેક્ટ્રોન આ બાજુ શિફ્ટ થશે. જો બે ઇલેક્ટ્રોન કોઈ પણ એક એટમ બાજુ જાય તો એને હોમોલિસિસ ન થયું કહેવાય તો એને heterolysis થયું કહેવાય. It is a homolysis. So both atom get one electron, therefore it is like that and it is like that. It is methyl free radical, it is hydrogen free radical if it is a hydrogen. Clear? We can have several types of free radicals like methyl free radical, it is ethyl free radical, it is propyl free radical, it is isopropyl free radical, here free radical present on middle of the carbon. It is allylic free radical, it is benzyl free radical and it is vinyl free radical. Double bond CCHHH, एक H निकली गयो, vinyl free radical. Clear? So methyl free radical, ethyl free radical, propyl free radical, isopropyl free radical, allylic free radical, benzylic or benzyl free radical, vinyl free radical, which is very important from the point of view of our syllabus. Next point we can discuss in a free radical is a characteristic. What is the characteristic of free radical? Suppose here we can write here alkyl free radical, which is here a methyl free radical. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 electrons are present in its valence shell. 7 electrons are present in its valence shell. જે કાર્બન ઉપર free radical છે એક ઇલેક્ટ્રોન છે 7 valence electron contain કરે બરાબર. It is known as also odd electron species. Not, it cannot have odd electron, sorry, even electron, it is a odd electron species. It is electron deficient species obviously because it can have 7 electron. One electron is obtained from other species to become stable and completes its octet. 7 electron છે એની વેલેન્સ સેલમાં એક ઇલેક્ટ્રોન ઘટે છે જે ઇલેક્ટ્રોનને ગેઇન કરી અને ન્યુટ્રલ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરશે એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનને એસેપ્ટ કરશે લાઈક ઇલેક્ટ્રોન ડેફિશિયન્ટ સ્પીસીસ છે. It is also known as electrophile. The species which can be attracted by electron is known as electrophile. જેને ઇલેક્ટ્રોન પ્રત્યે ટૂંકમાં એટ્રેક્શન હોય એવી સ્પીસીસને ઇલેક્ટ્રોફાઇલ કહેવાય. તો આ ઇલેક્ટ્રોન પ્રત્યે એટ્રેક્શન હોવાનું જ છે. ન્યુક્લિયસ પ્રત્યે એટ્રેક્શન હોય એને ન્યુક્લિયોફાઇલ કહેવાય. ઇલેક્ટ્રોન પ્રત્યે એટ્રેક્શન હોય એને ઇલેક્ટ્રોફાઇલ કહેવાય. What is the shape? Generally most of free radical have a trigonal planar shape like that. Trigonal planar shape like that. It is carbon, it is CHH, sigma bond, sigma bond, sigma bond. It is its p orbital in which one electron is present. All these are in a plane and this orbital is half is upside, half is downside. It is free radical. Clear? C H H H C H H H. One lobe is upside, one lobe is downside. It is trigonal planar. Generally hybridization of this free radical is sp2. That is sp2. But in some case like that free radical CF3 dot CCl3 dot, તો એવા પ્રકારના મોલેક્યુલ જે ફ્રી રેડિકલ કન્ટેન કરશે તેનો શેપ પિરામિડલ બનશે અને એનું હાઇબ્રિડેશન sp3 થઈ જશે. મિત્રો યાદ રાખજો. What is the reason? Because of the s character of these orbitals has been found to increase. એ અહીંયા આપણે સમજીએ. જો CFFF આ F ની p ઓર્બિટલ અહીંયા હશે એક, અહીંયા p ઓર્બિટલ હશે ને F હશે અહીંયા p ઓર્બિટલ F ની હશે, અહીંયા p ઓર્બિટલ F ની હશે. સિગ્મા બોન્ડ સિગ્મા બોન્ડ સિગ્મા બોન્ડ. ક્લિયર?
તો હવે શું કરશે? ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ફ્લોરિનની ખૂબ હાઈ છે, તો એ જે ઓડ ઇલેક્ટ્રોન છે ને પોતાની તરફ એટ્રેક્ટ કરશે, એટલું બધું એટ્રેક્ટ કરશે કે આ ત્રણેય સ્પીસીસ નીચે વહી જશે અને ઉપર ખાલી ઇલેક્ટ્રોન જ વધશે, એટલે પિરામિડલ શેપનું થઈ જશે. જો ક્લિયર? એફ 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 અને ઓડ ઇલેક્ટ્રોન ઉપર જાય. આ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી હાઈ હોવાના કારણે ઇલેક્ટ્રોનને એટ્રેક્ટ કરશે એટલે પોતે ડાઉન જાય અને ઇલેક્ટ્રોન પેર ખાલી એક ઉપર હશે, જેથી કરીને રિપલ્શન ઘટશે. આમાં મેક્સિમમ રિપલ્શન હોય, આમાં રિપલ્શન ઘટશે નહીં. ટેટ્રાહેડ્રલ પિરામિડલ શેપ કન્ટેન કરશે, બીકોઝ હવે આને આપણે ગણતા હોતા નથી શેપમાં, એટલે પિરામિડલ થઈ ગયો. ક્લિયર? સો રિમેમ્બર ધીસ, મોસ્ટ ઓફ ફ્રી રેડિકલ્સ આર sp2 hybridized, but if in a case of highly electronegative atom are combined to more than one times to the carbon which can contain a radical, it can give sp3 hybridization and pyramidal structure. ક્લિયર? કારણ કે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી એટલી બધી હાઈ છે, s કેરેક્ટર એટલું બધું હાઈ છે કે ઇલેક્ટ્રોનને નીચે ખેંચી જશે, પિરામિડલ શેપ આપશે. ક્લિયર? So it is very simple. Another characteristic of free radical is odd electron species છે આ, અને paramagnetic હોય. Always there are two types of magnetism, always compound contain, which is diamagnetism and paramagnetism. It is a paramagnetic due to the presence of unpaired electron. જો કોઈ સ્પીસીસ અનપેડ ઇલેક્ટ્રોન કન્ટેન કરતી હોય તો એ પેરામેગ્નેટિક હોય, તો આમાં અનપેડ ઇલેક્ટ્રોન છે, therefore it is a paramagnetic in nature. It is highly unstable, therefore it is highly reactive, and it can have a short life like 10 raised to -6 second or few second. Highly unstable છે, કોઈ પણ સ્પીસીસ અનસ્ટેબલ હોય તો રિએક્ટિવ હોય, તો હાઈલી રિએક્ટિવ છે, બહુ શોર્ટ લાઈફ કન્ટેન કરે છે. ઇટ કેન ગીવ રિએક્શન્સ લાઈક ધેટ. એટલી બધી હાઈલી રિએક્ટિવ છે કે જો બે ફ્રી રેડિકલ આવી જાય તો બે એડિશન થઈને આવી રીતના Cl ડોટ માટે Cl2 આપી દઈએ, H ડોટમાંથી એડિશન રિએક્શન થઈને H2 આપી દઈએ, સેમ એડિશન રિએક્શન ઇથેન આપે. ક્લિયર? ઇટ ઇઝ અ સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શન given by the free radicals like CH4 dot, CH4 plus Cl dot, it gives CH3Cl and hydrogen free radical is removed. It is the elimination reaction of carbon dioxide, CH3COO. અહીંયા જો ફ્રી રેડિકલ હોય તો એમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સ્ટેબલ થઈને નીકળી જાય અને મિથાઇલ ફ્રી રેડિકલ કન્ટેન કરી જાય. ક્લિયર? So it is the reaction which is given by the free radicals. What is the use? અહીંયા આપણે જે રિએક્શન ડિસ્કસ કરી એને આપણે રિએક્શનના ફોર્મમાં લખીએ. It is used in a Woods reaction which we can use in next lectures. Kolbe's reaction, anti-Markovnikov's rule of addition, substitution reaction in alkanes. આ બધી જ રિએક્શન કોને ફોલો કરશે? ફ્રી રેડિકલને. ક્લિયર? Which we can remember here. When they are formed, કે ફ્રી રેડિકલ ક્યારે ફોર્મ થાય, તેના માટે શોર્ટકટ યાદ રાખવાનું, હેલ્પર, HELPR. H મીન્સ જ્યારે હીટ આપવામાં આવે કોઈ પણ મોલેક્યુલને ત્યારે, E મીન્સ ઇલેક્ટ્રિસિટીનો કરંટ આપવામાં આવે, ઝટકો આપવામાં આવે ત્યારે, L મીન્સ લાઇટ ઇન ધ સેન્સ ઓફ UV લાઇટ જ્યારે આપવામાં આવે ત્યારે, P મીન્સ પેરોક્સાઇડ ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ પેરોક્સાઇડ પણ જનરેટ થાય, અને R મીન્સ રેડિકલ, કે કોઈ એક રેડિકલની પ્રેઝન્સમાં બીજો રેડિકલ જનરેટ થાય. જો અહીંયા રેડિકલ હતો તો આ રેડિકલ જનરેટ થયો. હેલ્પર યાદ રાખવાનું. ક્યારે ક્યારે ફ્રી રેડિકલ જનરેટ થાય? હીટ, ઇલેક્ટ્રિસિટી, લાઇટ ઓર UV લાઇટ, પેરોક્સાઇડ એન્ડ ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ અનધર રેડિકલ. ક્લિયર? સો ઇટ ઇઝ ધ શોર્ટકટ ટુ રિમેમ્બર કે રિએક્શનની ઉપર જ્યારે હીટ લખી હોય, ઇલેક્ટ્રિસિટી લખી હોય, Hµ લખ્યું હોય, Hµ એટલે લાઇટ, બરાબર, પેરોક્સાઇડ લખ્યો હોય H2O2 કે વોટેવર, કોઈ પણ પેરોક્સાઇડની પ્રેઝન્સ હોય કે કોઈ બીજા એક રેડિકલની પ્રેઝન્સ હોય ત્યારે ફ્રી રેડિકલ્સ જનરેટ થાય મિત્રો. Clear? Now what is the stability of free radicals? First we can have a CH3 C dot CH3 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 CH dot CH3. It is a I effect. It is CH3 CH2 dot and CH3 dot. It can have 9 alpha hydrogen, 3 6 9. It can have 6 alpha hydrogen. It can have 3 alpha hydrogen. It can have 0 alpha hydrogen. એ હાઇડ્રોજનને આલ્ફા હાઇડ્રોજન ન કહેવાય, કારણ કે રેડિકલના બાજુના કાર્બનને આલ્ફા કાર્બન કહેવાય, એની આગળ જે હાઇડ્રોજન હોય એને આલ્ફા હાઇડ્રોજન કહેવાય, એની આગળ આલ્ફા હાઇડ્રોજન કે કાર્બન નથી. ક્લિયર? સો આની આગળ 9 નો રેઝોનેટિંગ બોન્ડ સ્ટ્રક્ચર હોય, 6 નો બોન્ડ રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર હોય, 3 હોય, 0 હોય. પ્લસ આઈ ઇફેક્ટ છે આની આગળ પણ પ્લસ આઈ છે, આની આગળ પણ પ્લસ આઈ છે. ત્રણ સાઈડથી પ્લસ આઈ એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન મળે છે, ઇલેક્ટ્રોન ઘટે તો છે જ અને ઇલેક્ટ્રોન ત્રણ સાઈડથી મળે તો મેક્સિમમ સ્ટેબલ બનશે, એના પછી આ સ્ટેબલ બનશે, એના પછી આ, એના પછી આ. ધેટ ઇઝ અ સ્ટેબિલિટી ઓર્ડર. ટર્સરી રેડિકલ, ધેન સેકન્ડરી, ધેન પ્રાઇમરી, ધેન પ્રાઇમરી. એમાં પહેલા ઇથાઇલ, ધેન મિથાઇલ. ઇટ ઇઝ અ ઇથાઇલ, ઇટ ઇઝ અ મિથાઇલ. ક્લિયર? વિચ યુ કેન distribute with the help of no bond resonating structures. Clear? Next, if a question is that CH2 dot, CH double bond CH2, it is nothing but allylic free radical. That is CH3 CH2 dot and CH3 dot. So from these three,
arrange in the order of stability, it is maximum stable, then this and this. Why? Because it can have a resonance, it can have a hyperconjugation જે આપણે લીખવી, it can have no effect કારણ કે એની આગળ હાઇપરકોન્જ્યુગેશન કેવું કાંઈ છે નહીં. તો મેક્સિમમ સ્ટેબિલિટી તો કોણ આપવાનું? રેઝોનન્સ અને મેસોમેરિક. તો આ મેક્સિમમ, therefore hyperconjugation, therefore inductive or no effect. Clear? If you can compare the allylic and benzylic with the help of stability order, compare કરીએ આપણે. allylic free radical છે, benzylic free radical છે. તો આની આગળ રેઝોનન્સ છે, પણ it can have 2 RS resonating structures. આની આગળ રેઝોનન્સ છે, it can have 4 RS. તો જેની આગળ મેક્સિમમ રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર હોય એ મેક્સિમમ સ્ટેબલ હોય, તો આ વધારે સ્ટેબલ હશે. બેન્ઝાઇલિક કોના કરતા? એલાઇલિક કરતા. ક્લિયર? સો યાદ રાખજો મિત્રો. અને હજી આપણે થોડાક વધારે કમ્પાઉન્ડના એક્ઝામ્પલ લઈ અને કમ્પેરિઝન કરીએ જેથી કરીને આખો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય. આઈ હોપ કે આટલું સમજાઈ ગયું હશે. ક્લિયર ને મિત્રો? નેક્સ્ટ વી કેન સ્ટડી ઇન free radical is stability order. General we can write the stability order which we can remember. So in exams it is helpful. First one is C6H5 3 times C dot, matlab it means phenyl ring. Clear? It is C6H5 twice CS dot, C6H5CH2 dot. એની આગળ 3 રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર હશે, સોરી 10 રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર હશે, આની આગળ 7 રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર હશે, આની આગળ 4 રેઝોનેટિંગ સ્ટ્રક્ચર હશે. Therefore it is more stable than this and this. Clear? Then after allylic, then after tertiary, then after secondary, then after primary ethyl, then after primary methyl, and then less stable free radical is vinyl. Clear? So you can remember it. Remember ન કરવું હોય તો પણ થઈ જાય. આ તો આપણે કોન્સેપ્ટ જ દઈએ, આમાં કોઈ ટૂંકમાં એક્સેપ્શન કે એવું કંઈ છે નહીં. આ એક યાદ રાખજો. લાસ્ટ વિનાઇલ આવશે. અરેન્જ ઇન ધ ઓર્ડર ઓફ સ્ટેબિલિટી. ધારો કે આપણે એક 3 સ્પીસીસ છે, સાયક્લિક રિંગ 6 મેમ્બર રેડિકલ, 6 મેમ્બર રિંગ ડબલ બોન્ડ રેડિકલ અને મિથાઇલ, 6 મેમ્બર રિંગ રેડિકલ અને ડબલ બોન્ડ. જો આ રેડિકલ સેકન્ડરી છે કારણ કે એક કાર્બન અહીંયા કનેક્ટેડ છે કે અહીંયા છે. આ ટર્સરી છે, 1 કાર્બન 2 કાર્બન and 3 કાર્બન. It is secondary because 1 and 2. Now if you can check it, it is only secondary. If you can check it, is it tertiary free radical plus resonance કે જેને સ્ટેબિલિટી આપશે. It is secondary plus resonance. Clear? So એક તો ટર્સરી મોર સ્ટેબલ હોય પ્લસ એમાં રેઝોનન્સ થયું એટલે મેક્સિમમ સ્ટેબલ તો આ જ થાય. દેન સેકન્ડરી હોય, આ સેકન્ડરી, આ પણ સેકન્ડરી, પણ એમાં કોણ મેક્સિમમ સ્ટેબલ? તો કે જેની અંદર રેઝોનન્સ થાય એ. Therefore B, then C, then A. It is a very important question from the point of view of exams. Clear? Next, CS2 dot, CS double bond CS2, 6 membered ring double bond and radical, CS3 CS2 dot. It is primary. It is tertiary. It is primary. It can have a resonance. It can have also a resonance. It can have a no resonance. But it can have 2 resonating structures. It can have also 2 resonating structure. But it is tertiary plus resonance. It is primary plus resonance. So maximum stable to tertiary હોય plus resonance. Like B, then A, then C. It is a stability order. Very simple. Conceptual વિચારજો મિત્રો. Next, CS2 dot, CS2 dot, CS2 dot, CS2 dot. બેન્ઝીન ની ring. અહીંયા કાંઈ નહીં, અહીંયા NO2, અહીંયા CS3 અને અહીંયા OH. જ્યારે આપણે આવી રીતના આવે ત્યારે ખબર જ છે આપણને કે ઇલેક્ટ્રોન ડેફિશિયન્ટ સ્પીસીસ છે. જો એને ઇલેક્ટ્રોન મળે તો એ સ્ટેબલ થાય અને એની આગળથી કોઈ ઇલેક્ટ્રોન ખેંચે તો એ અનસ્ટેબલ થાય. ક્લિયર? જો આને ઇલેક્ટ્રોન મળે ઉપર રેડિકલ તરફ જાય ઇલેક્ટ્રોન તો સ્ટેબલ થાય, રેડિકલમાંથી કોઈ ઇલેક્ટ્રોનને ખેંચે તો એ અનસ્ટેબલ થાય. આમાં કોઈ પણ ઇફેક્ટ નથી. ઇટ કેન ગીવ NO2 છે તો -M and -I. અહીંયાથી પણ ઇલેક્ટ્રોન ખેંચશે અને રેઝોનન્સ થ્રુ પણ ખેંચશે. It can have +I and hyperconjugation. +I and hyperconjugation. કારણ કે આવી રીતના હશે ને, હાઇપરકોન્જ્યુગેશન પણ આપશે આ. It can have +M and -I, જેમાંથી +M કન્સિડર થાય. OH માં તમે જાણો જ છો. થોડાક ખેંચશે પણ આપશે વધારે રેઝોનન્સ થ્રુ. તો ઇલેક્ટ્રોન મળે તો સ્ટેબલ થાય. તો મેક્સિમમ ઇલેક્ટ્રોન આપી શકે એવી સ્પીસીસ કઈ? તો કે +M આપે E. તો therefore D. પછી કઈ? તો કે I ઇન્ડક્ટિવ ઇફેક્ટ થ્રુ અને હાઇપરકોન્જ્યુગેશન થ્રુ ઇલેક્ટ્રોન થોડાક આપશે. therefore C. હવે આ તો ખેંચશે તો મેક્સિમમ અનસ્ટેબલ બનશે. આ કાંઈ નથી કરતું, આપતું પણ નથી, ખેંચતું પણ નથી, એટલે A પછી B. ક્લિયર? તો ઇટ ઇઝ સ્ટેબિલિટી ઓર્ડર. સો ફ્રેન્ડ્સ, જનરલી જે કંઈ મોસ્ટ ઓફ ક્વેશ્ચન પૂછાતા હતા આમાં જે કંઈ કોન્સેપ્ટ હતા ફ્રી રેડિકલની અંદર એ આપણે જોઈ ગયા. નેક્સ્ટ વી કેન થિંક અબાઉટ ધ કાર્બ એનાયન ઇન ધીસ લેક્ચર. આ જ લેક્ચરમાં હવે આપણે વાત કરીએ કાર્બ એનાયન. ક્લિયર?
our next person is carbon ion or carboanion. Clear? How it can be generated? If you can have C, H, H and Y atom. Here electronegativity of Y is less than C. એટલે કે કાર્બનની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી જ્યારે મોર ધેન Y હોય, હવે શું થશે તો કે બોન્ડના જે બે ઇલેક્ટ્રોન છે એ બે ઇલેક્ટ્રોન કોણ એટ્રેક્ટ કરી જશે? કાર્બન. તો કાર્બન ઉપર ઇલેક્ટ્રોન પેર આવશે, માઇનસ ચાર્જ મતલબ ઇલેક્ટ્રોન પેર. તો કાર્બન આગળ નેગેટિવ ચાર્જ ને Y ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ ને હિટ્રોલિસિસ થયું કહેવાય, નોટ અ હોમોલિસિસ. હોમોલિસિસ થાય તો રેડિકલ જનરેટ થાય. ક્લિયર? તો પોઝિટિવ એન્ડ નેગેટિવ ચાર્જ જનરેટ થયા. કાર્બન ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ હોય એવી સ્પીસીસને કાર્બોએનાયન કહેવાય. It is a methyl carboanion. We can write some examples like CH2 minus, CS double bond CH2, allyl carboanion, CH3 CH2 minus, ethyl carboanion, CH3C CH3 CH3 minus charge, tertiary butyl carboanion. So it is the examples of carboanion. What is the characteristic of carbanion? First, जो C methyl carboanion છે આ C negative charge means 2 electron, 2 and 2 4, 2 and 4 plus 2 6 and 2 8. હવે વેલેન્સ સેલની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે કાર્બનમાં? તો કે 8 ઇલેક્ટ્રોન્સ ઇન અ વેલેન્સ સેલ ઓફ કાર્બન એટમ. અહીંયા કાર્બનના વેલેન્સ સેલમાં 8 ઇલેક્ટ્રોન્સ છે, એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન રીચ સ્પીસીસ છે. એની આગળ ઓલરેડી ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ છે. ક્લિયર? અને વધારાનું ઓક્ટેટમાં જે ઇલેક્ટ્રોનને આપણે ઇન્વોલ્વ કર્યા આ લોન પેર છે, બરોબર, નેગેટિવ ચાર્જ છે કે જે કોના તરફ એટ્રેક્ટેડ હોય? પોઝિટિવ ચાર્જ તરફ. પોઝિટિવ ચાર્જ એટલે ન્યુક્લિયોફાઇલ. તો આપણે એને કહી શકીએ કે ન્યુક્લિયોફાઇલ્સ તરીકે બિહેવ કરશે, કારણ કે ન્યુક્લિયસની અંદર પોઝિટિવ ચાર્જ હોય. ન્યુક્લિયસ તો ન્યુક્લિયસ પ્રત્યે જેને એટ્રેક્શન હોય, પોઝિટિવ ચાર્જ પ્રત્યે જેને એટ્રેક્શન હોય એને ન્યુક્લિયોફાઇલ કહેવાય. ઇટ ઇઝ બિહેવ્સ એઝ અ ન્યુક્લિયોફાઇલ. વોટ ઇઝ અ હાઇબ્રિડાઇઝેશન? Hybridization of carbanion is a sp3, which we can show here. What is the shape? It is pyramidal. sp3 shape, sp3 hybridization. It is pyramidal shape. Clear? It is a diamagnetic in nature because all electrons are paired. કોઈ પણ એક unpaired હોય તો paramagnetic થાય, પણ all are paired, therefore it is diamagnetic. It is useful to explain the reactions, very useful reactions which we can use in the 12th in aldol condensation, Cannizzaro condensation and Perkins reaction. It is very useful to explain aldol, Cannizzaro and Perkins reactions. What is the stability? And maximum stability કોણ આપશે? તો કે resonance, પછી હાઇપર કન્જ્યુગેશન, પછી ઇન્ડક્ટિવ. બરાબર? જો હવે it is CH3C CH3 tertiary carbanion. It is secondary carbanion CH3 CH3 negative charge. It is primary, it is also primary, but it is ethyl and it is methyl carbanion. Now we can compare the stability. It can have plus I effect. હા, આ resonance કે hyper conjugation ના આપે હો carbanion, only inductive. 3 inductive effect આપશે. 3 types of. It is 2 types of inductive, it is 1 types of, there is no effect. હવે જુઓ આ ઇન્ડક્ટિવ ઇફેક્ટ એટલે શું? તો કે મિથાઇલ ગ્રુપ ડોનેટિંગ છે, ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરશે. આ મિથાઇલ ગ્રુપ ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરશે, આ એ ડોનેટ કરશે, આ પણ ડોનેટ કરશે. એક તો એની આગળ નેગેટિવ ચાર્જ છે અને ઓલરેડી હજી એની આગળ નેગેટિવ ચાર્જ આવે તો સ્પીસીસ સ્ટેબલ બને મિત્રો કે અનસ્ટેબલ? તો કે અનસ્ટેબલ. તો મેક્સિમમ અનસ્ટેબલ તો આમાં બનશે કારણ કે એમાં 3 તરફથી એને ઇલેક્ટ્રોન મળે છે. એક તો એની આગળ નેગેટિવ ચાર્જ છે અને હજી તમે એનો ચાર્જ ઇન્ક્રીઝ કરો હો તો શું થશે? તો કે આ મેક્સિમમ અનસ્ટેબલ. ધેન આફ્ટર this, then after this and then after this, because આની અંદર કોઈ ઇફેક્ટ નથી એટલે સ્ટેબલ. આને થોડાક ડોનેટ કરે એટલે અનસ્ટેબિલિટી વધારે, આમાં બે બાજુથી ડોનેટ કરે તો સ્ટેબિલિટી હજી થોડીક ઘટે, અનસ્ટેબિલિટી વધે. આમાં એના કરતાં પણ સ્ટેબિલિટી ઘટે અને અનસ્ટેબિલિટી મેક્સિમમ થાય. therefore stability order is maximum stable primary methyl, then primary ethyl, then secondary and then tertiary carbanions. ક્લિયર મિત્રો? બહુ અગત્યનો પોઈન્ટ હતો આ. અહીંયા ઇન્ડક્ટિવ ઇફેક્ટ સ્ટેબિલિટી વધારશે નહીં, ઘટાડશે, કારણ કે આની આગળ ઇલેક્ટ્રોન છે ઓલરેડી ને હજી તમે એને ઇલેક્ટ્રોન આપો છો, ચાર્જ વધશે, ચાર્જ વધે એમાં અનસ્ટેબિલિટી વધે. ક્લિયર? ક્વેશ્ચન કે આની સ્ટેબિલિટી ઓર્ડરમાં અરેન્જ કરો. CH2 CS ડબલ બોન્ડ CH2 CH3 CH CH3 નેગેટિવ ચાર્જ, here નેગેટિવ ચાર્જ and here CH3 નેગેટિવ. It gives plus R, it gives plus I, it is no effect. જો આ રેઝોનન્સ થ્રુ ઇલેક્ટ્રોન આપે છે, આ ઇન્ડક્ટિવ ઇફેક્ટ થ્રુ ઇલેક્ટ્રોન આપે છે. ઇલેક્ટ્રોન તો બે આપે જ છે કાર્બેનાયનને. આ કાર્બનને ઇલેક્ટ્રોન મળશે ને આને ઇલેક્ટ્રોન મળશે, તો મેક્સિમમ ઇલેક્ટ્રોન કોણ આપે? રેઝોનન્સ. તો આને જોઈએ ઇલેક્ટ્રોન કે નથી જોતો? તો કે નથી જોતો. તમે આપો તો એ અનસ્ટેબલ બનશે, તો મેક્સિમમ અનસ્ટેબલ આ બને. પછી આ તમે થોડાક ઇલેક્ટ્રોન આપવામાં બહુ વધારે ઇલેક્ટ્રોન આપી દો હો, આમાં તો કોઈ ઇફેક્ટ જ નથી, એટલે મેક્સિમમ સ્ટેબલ, પછી આ અને પછી આ. એક ખાસ વાત આ યાદ રાખજો મિત્રો. ઇફ યુ કેન હેવ CH3 CH2 ડોટ એટલે કે sp3, અત્યારે આ કાર્બન છે,
it is sp2 and it is sp. બરાબર, તો નેગેટિવ ચાર્જ અહીંયા સિંગલ બોન્ડ, ડબલ બોન્ડ અને ટ્રિપલ બોન્ડ. ક્લિયર? તો આમાંથી કોણ મેક્સિમમ સ્ટેબલ? તો કે મેક્સિમમ સ્ટેબલ આ ટ્રિપલ બોન્ડ, ધેન ડબલ બોન્ડ, ધેન સિંગલ બોન્ડેડ કાર્બ એનાયન. વાય? બીકોઝ એસ કેરેક્ટર ઇન્ક્રીઝ થાય, જો આમાં એસ કેરેક્ટર મેક્સિમમ છે એમ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ઇન્ક્રીઝ થાય. ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ એટલે શું? તો કે ઇલેક્ટ્રોનને એટ્રેક્ટ કરવાની કેપેસિટી. તો મેક્સિમમ ઇલેક્ટ્રોનને એટ્રેક્ટ કરી લેશે જેથી કરીને નેગેટિવ ચાર્જ સ્ટેબલ બને. આની ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ મેક્સિમમ સ્ટેબલ હોય. then this, therefore the stability order is like that, single, double and triple. Clear? So it is very easy. Now we can discuss about the general stability order of carbon ions, and last we can discuss some examples and stability order like that. Stability order general: C6H5 thrice C minus, C6H5 twice CH minus, C6H5 CH2 minus, CH2 minus, CH double bond CH2, CH triple bond C minus, CH2 double bond CH minus, then CH3 minus, then CH3 CH2 minus, then CH3 CH minus, CH3 minus C, CH3 and CH3. In general, 10 resonating structure, 7, 4, 2. Clear? Aromatic is a more stable, then benzylic, then allylic, then this double bond, triple bond, double bond, then primary methyl, then primary ethyl, then secondary and then tertiary. This is general stability order. Clear? Next, આ તો આપણે રિમેમ્બર જ કરવાનું હોય. We can discuss some questions. F CH2 CH2 minus, Cl CH2 CH2 minus, Br CH2 CH2 minus and I CH2 CH2 minus. Give the stability order. જો આની આગળ નેગેટિવ ચાર્જ છે, જો કોઈ આનો નેગેટિવ ચાર્જ ડિસ્પર્સ કરે, ખેંચે તો એ સ્ટેબલ બને. તો ફ્લોરિન તો હાઈલી માઇનસ આઈ ઇફેક્ટ આપતો એટમ है. then Cl, then Br and then I. તો સૌથી વધારે ઇલેક્ટ્રોન કોણ ખેંચશે નેગેટિવ ચાર્જ કરતી? ફ્લોરિન. તો જેમ એનો નેગેટિવ ચાર્જ ઓછો થાય એની સ્ટેબિલિટી વધે, તો મેક્સિમમ સ્ટેબિલિટી ફ્લોરિન આપે. therefore chlorine, then bromine and then iodine is the stability order. Clear? Next, CH3 CH2 CH Cl CH2 minus, CH3 CH Cl CH2 CH2 minus, Cl CH2 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 and CH2 minus. સ્ટેબિલિટી ઓર્ડર આપો. જો બધામાં ઇલેક્ટ્રોન વિડ્રોઈંગ માઇનસ આઈ જ છે, આમાં જે માઇનસ આઈ હતી એમ. પ્લસ આઈ ઇફેક્ટ હોય તો સ્ટેબિલિટી ઘટાડે, માઇનસ આઈ સ્ટેબિલિટી વધારે, અને ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર નથી આને આગળથી કોઈ ખેંચે. અહીંયા ક્લોરિન આટલા ડિસ્ટન્સથી ખેંચશે, અહીંયા ડિસ્ટન્સ વધી ગયું, અહીંયા એના કરતાં પણ ડિસ્ટન્સ વધી ગયું, એટલે અહીંયા જે ક્લોરિન એટ્રેક્શન કરી શકશે ઇલેક્ટ્રોનનું, બરાબર, એના કરતાં અહીંયા વીક હશે અને એના કરતાં પોતાની તરફ એટ્રેક્ટ કરશે ને અહીંયા વીક હશે. તો સૌથી વધારે સ્ટેબિલિટી આ પ્રોવાઈડ કરશે, કારણ કે મેક્સિમમ ઇલેક્ટ્રોન ડિસ્પર્સ થશે, અહીંયા થોડાક ઓછા એના કરતાં અહીંયા થોડાક ઓછા, તો સ્ટેબિલિટી ઓર્ડર આવ થાય. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, જો 6 મેમ્બર રિંગ, નેગેટિવ ચાર્જ, ડબલ બોન્ડ, CH2 minus, CH double bond CH2, methyl group, 6 member ring, double bond and minus charge. Jo it is secondary, it is primary, it is tertiary. It can have R, it can have also R, it can have also R. What is the stability order of the ABC? Stability order is B, then A and then C. Why B is more stable? Because it's primary. Then why A? Because it have only secondary and it is third, resonance છે જ બધા આગળ. હવે primary, secondary, tertiary ઉપરથી પહેલા primary stable, then secondary and then tertiary. Clear? Next question, we can have some species like that. CH2 minus benzene ring, CH2 minus benzene ring, here no group, here NO2, here CHO, here OH, here OCH3, here CH3 and Cl. No effect. A, B, C, D, E, F, G આપણે નંબરિંગ કરી દીધું. આમાં નો ઇફેક્ટ આવશે. આ માઇનસ આઈ અને માઇનસ એમ આપશે જેમાં કન્સિડર થાય, જો કે બે સેમ થાય. આમાં માઇનસ આઈ અને માઇનસ એમ થાય. ક્લિયર? આલ્ડીહાઇડ છે. પછી આ પ્લસ એમ અને માઇનસ આઈ આપે એમાં પ્લસ એમ કન્સિડર થાય. આ પ્લસ એમ અને માઇનસ આઈ આપે એમાં પ્લસ એમ કન્સિડર થાય. આ ખાલી પ્લસ આઈ આપશે. આ પ્લસ એમ અને માઇનસ આઈ આપે જેમાં માઇનસ આઈ કન્સિડર થાય, કારણ કે હેલોજન છે ક્લોરિન. તો જે સ્પીસીસ ઉપર ઇલેક્ટ્રોનને વિડ્રો કરશે, સોરી ડોનેટ કરશે, જે સ્પીસીસ ઇલેક્ટ્રોનને ઉપર ડોનેટ કરશે એ સ્ટેબિલિટી ઘટાડશે, અને જે ઉપરથી ઇલેક્ટ્રોનને ખેંચશે, વિડ્રો કરશે નીચે, એ સ્ટેબિલિટી વધારશે. તો મેક્સિમમ ઇલેક્ટ્રોનને વિડ્રો કરી શકે એવા કોણ? તો કે વિડ્રો માઇનસ આઈ ની અંદર થાય. બી અને સી બે વિડ્રો કરે છે અત્યારે, તો બી સી એન્ડ જી, બી સી એન્ડ જી. જો બી સી એન્ડ જી, તો આ બેમાંથી કયું ગ્રુપ વધારે એટ્રેક્ટિવ છે? તો કે એનો ઓર્ડર તો આપણે લખાવ્યો તો NO2 વધારે એટ્રેક્ટિવ છે, દેન CHO. આ બે તો કઈ ઇફેક્ટ છે? તો કે એમ ઇફેક્ટ છે.
પછી આ ઇફેક્ટ આવે એટલે બી સી પછી જી પછી એ કે જેમાં ઇફેક્ટ નથી, ડોનેટ એ નથી કરતો, નેટ્રેક એ નથી કરતો, હવે બધા ડોનેટ કરે એવા, તો મેક્સિમમ ડોનેટ કરશે એ મેક્સિમમ અનસ્ટેબલ બનાવશે. મેક્સિમમ ડોનેટ કોણ કરે? OH, તો એ મેક્સિમમ અનસ્ટેબલ, then OCH3, then for E, then CS3. Clear? That is stability order of carbon ions, which is useful to competitive exams. So friends, આજે આપણે કમ્પ્લીટ કર્યું ફ્રી રેડિકલ અને કાર્બો એનાયન. તો હવે બે ઇન્ટરમીડિયેટ બાકી રહી, કાર્બિન અને નાઇટ્રીન, બેન્ઝાઇન એક બાકી છે. તો આ 3 ઇન્ટરમીડિયેટ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર કરશું. પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો મિત્રો. આજના માટે આટલું, વધારે નેક્સ્ટ ટાઈમ.